اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر امتیاز حسین بڑیچ۔ کچھ ٹاپکس پہ آج بات کرتے ہیں پہلا ٹاپک ہے عمران خان اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی نااہلی۔ اس کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا الیکشن میں کیا رول ہو سکتا ہے، اور الیکشن میں کیا ان کو کوئی سیٹیں مل سکتی کہ نہیں مل سکتی، اور یہ جو ان کی میٹنگ چل رہی ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، پی ایم ایل این کے لیڈرشپ کے ساتھ، تو وہ جو ہے اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ پھر الیکشن شیڈول جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ جلد اگلے چند دنوں میں وہ اناؤنس کرنے والے ہیں، اور جو ہی وہ اناؤنس کر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ باقاعدہ جو ہے پھر الیکشن کمپین چل پڑیں گی۔ اور ویسے گورنمنٹ نے یا حکومت پاکستان نے جو الیکشن کمیشن کو جو وسائل پرووائڈ کر رہے تھے فائنینشیل، وہ پرووائڈ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو اکانومی ہے اس کے کیا حالات ہیں، یہ جو سٹاک مارکیٹ میں رائز آ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور پھر فلسطین جو ہے وہاں پہ جنگ بڑی شدت اختیار کر گئی ہے، اور وہاں پہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ چند ایک موضوعات ہیں۔ تو پہلا عمران خان اور نواز شریف صاحب کی نااہلی۔ عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کو جو سزا ملی تھی توشہ خانہ کیس کے اندر، اس کی بیس پہ الیکشن کمیشن نے بھی ان کو الیکشن کے لیے نااہل کر دیا تھا۔ تو جب عمران خان نے اپیل دائر کی اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آپ کو پتا کہ جو اپیل ہے وہ عام طور پہ 2 جج سنتے ہیں، ڈویژن بینچ سنتا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انیشلی سن کے اور ان کی سزا کے بیس پہ جو انہوں نے سزا بھی کی تھی کہ اس سزا کو سسپینڈ کیا جائے اور پلس بیل جو ہے منظور کی جائے، تو وہ ایکسیپٹ کر لی گئی، اور عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیل بھی گرانٹ کر دی گئی۔ اب وہ جو جیل کے اندر ہیں تو وہ ایز حوالاتی ہیں، قیدی نہیں ہے۔ قیدی وہ ہوتا ہے جس کو قید کی سزا ہو چکی ہو۔ تو جب تک عمران خان کی توشہ خانہ کیس کے فیصلے میں جو کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، سیشن کورٹ نے، اس کی بیس پہ ان کی بیل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت تک وہ قیدی تھے وہاں پہ، یعنی سزا کاٹ رہے تھے۔ قیدی ہوتا ہے سزا کاٹنے والا، جس کو سزا مل چکی ہو۔ جو ویسے جیل میں ہوتا ہے کیس اس کے اوپر بنا ہوا ہے، اریسٹ کیا ہوا ہے اس کو، تو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ حوالاتی کہلاتا ہے، وہ وہاں پہ قیدی نہیں ہوتا، یعنی اس کو بامشقت قید نہیں ہوتی، اس کو اس سے مشقت نہیں لی جا سکتی، وہ وہاں پہ بیہائنڈ دی بار ہے بس، جب تک اس کی بیل نہیں ہو جاتی یا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو عمران خان صاحب کیا سٹیٹس اس وقت یہ ہے حوالاتی کا، قیدی کا نہیں۔ اب جب وہاں سے ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو گئی، تو اس کی بیس پہ چاہیے تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا جو نااہلی کی جو سزا تھی انہوں نے دی الیکشن کمیشن نے، اس کو بھی وہ سسپینڈ کر دیتے ٹل دی ڈیسیژن آف اسلام آباد ہائی کورٹ آن دی اپیل آف عمران خان، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، سو وہ نااہل رہے وہاں پہ۔ اب عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں سزا کی گئی ہے کہ ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے، چونکہ سزا جو ہے سسپینڈ ہے، اور جب سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سزا ہے ہی نہیں، نوٹ ان دی فیلڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی صورت میں جو باقی اس کے کنسیکوینشل جو اثرات ہوئے تھے سزا کی وجہ سے، وہ بھی سسپینڈ ہونے چاہیے پھر۔ تو اس لیے جو اس کی نااہلی ہے عمران خان کی، اس کو بھی وڈرا کر لینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو۔ اب دیکھتے اب ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے وہاں پہ، ابھی فرسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، سنگل بینچ نے کی تھی، اور انہوں نے پھر اس کو بڑے بینچ کے لیے آگے ریفر کر دیا۔ اب چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہے ایک نیا بینچ تشکیل دیں گے اس کے اوپر، اور پھر وہ باقاعدہ ایک اس کی ریگولر ہیئرنگ ہوئے گی، اور پھر دیکھتے کیا بنتا ہے اس کا۔
अब रहा सवाल मियां नवाज शरीफ साहब का कि वो जो नाहल हुए उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाहल किया था पनामा केस के अंदर। अब उनकी जो एमन फील्ड की जो सजा है वो तो खत्म हो गई है, जाहिर बात है उनकी जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और उनकी सजा जो है वो अब खत्म होगी, उसमें वो अब कन्विक्टेड नहीं रहे। अल अजीजिया का केस है अब वो भी पेंडिंग है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अब देखते हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी जो अपील है उसके ऊपर क्या फैसला आता है। और अभी वो बेल पे हैं इमरान खान, अभी वो बेल पे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और इन केसेस के अंदर ऑल दो वो कन्विक्टेड है लेकिन उनको बेल उनको हाई कोर्ट से मिल चुकी है। तो लेकिन जो नाहली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो उनको ताहयात नाहल किया गया, उसके बाद एक कानून साजी तो की गई इलेक्शन लॉ के अंदर जिसके तहत मैक्सिमम जो नाहली है उसको 5 साल के लिए महदूद कर दिया गया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, उसमें जो फैसले हो चुके होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और खास कोई ऐसा फैसला जो कि किसी आइन की किसी आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने किया होता है, तो जाहिर बात है उसको ओवर रूल करने के लिए वही तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है जो आइन के अंदर अमेंडमेंट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके फैसले के ऊपर 2 ऑप्शन है अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास। एक तो यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करें दोबारा, और सुप्रीम कोर्ट जो है उससे उस बेंच से बड़ा बेंच जिससे सजा दी थी वो उसकी हियरिंग करे और फिर उसके ऊपर कोई और फैसला दे दे और उनको रिलीफ मिल जाए। एक तो ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि इसके अंदर जो आइन के अंदर अमेंडमेंट की जाए, वो जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की जिसमें उनको नाहल किया ताहयात, उस आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए। अच्छा, अब आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करनी है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, सेनेट की भी और नेशनल असेंबली की भी। अब नेशनल असेंबली जो है उसका अभी इलेक्शन नहीं हुआ, सो अभी ये पॉसिबल नहीं, इलेक्शन होंगे तो नेशनल असेंबली वजूद में आएगी और फिर अगर 2/3 मेजोरिटी उसको सपोर्ट करेगी तो फिर वो अमेंडमेंट हो सकेगी। अब ऑप्शन बचती है वही सुप्रीम कोर्ट वाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो का केस भी लगा दिया है उन्होंने, और उसके ऊपर आप कह लें कि हियरिंग अब नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है, और इसकी बेस पे इसी तरह का इस पर भी ये पटिशन दायर कर सकते हैं किसी तरीके से कि जी ये जो सजा इनको हुई थी वो गलत थी और इसको भी रिव्यू किया जाए। तो अगर बड़ा बेंच जो है उसको आप कह लें कि उस सजा को ओवर रूल कर दे और सजा को खत्म कर दे, या कह दे जी 5 साल के लिए होगी जैसे इलेक्शन लॉ के अंदर है, तो फिर वो ताहयात नाहली खत्म हो सकती है। तो अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक अहल नहीं है। ये जब इलेक्शन के लिए शेड्यूल आ जाएगा और वो भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो फिर उसके ऊपर जो मुखालिफ उम्मीदवारान हैं उनके वो एतराज़ात लगाएंगे, जिसको फिर रिटर्निंग अफसर उसके ऊपर फैसला देंगे और फिर उसके बाद आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बने हैं उनके मामला जाएगा और आला अदालतों में जाएगा। तो ये जो है अच्छा, उस चैनल से भी मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे उनको रिलीफ नहीं मिलता इलेक्शन पिटीशन के अंदर तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, ऐसी सूरत में वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और वहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट को फिर मौका मिल सकता है कि उसको अपने फैसले को रिव्यू कर सके। तो ये सिचुएशन अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनको अभी लॉन्ग वे टू गो, मेरा ख्याल अभी मजीद स्ट्रगल की जरूरत है, वो करनी पड़ेगी उनको। और ये था उनका वो मामला। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके बारे में ये है कि उसके अंदर आपने देखा मोस्टली जो लोग थे जो पीटीआई के अंदर थे वो जब भी पार्टी छोड़ते रहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ही शामिल होते रहे। मेजोरिटी उधर ही गई है, बल्कि वाज़ेह मेजोरिटी उधर गई है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका फ्यूचर उनको नजर आ रहा था ना, तभी उसमें वो जा रहे हैं लोग, तो उनका कोई ना कोई रोल होगा उसके अंदर। अब लेटेस्ट खबरें ये हैं कि पीएमएलएन उनके साथ बातचीत कर रही है और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन देख रहे हैं, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ सीट हो सकता है, मुख्तलिफ जो आप कह लें कि जो उनके हल्के हैं
اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے ان کی, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ وفاق کے اندر تو ظاہر بات ہے حکومت بنانے کا ان کا ابھی نہ موڈ ہے, نہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن پنجاب کے اندر چیف منسٹری کے وہ امیدوار ہیں, بڑے اسٹرانگ امیدوار, علیم خان صاحب جو اس کے صدر ہیں, وہ ہر لحاظ سے پنجاب میں چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں. اب جو بھی پارٹی ان کے ساتھ الیکشن کے دوران ایڈجسٹمنٹ کرے گی, جیسے پی ایم ایل این کر رہی, دوسری پارٹی بھی کر سکتی, تو اس میں ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ پنجاب صوبہ ان کے پاس ہوگا, تبھی اس کے اوپر کریں گے. تو اب پنجاب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ ہی. پنجاب اگر جب ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ اس کا کافی ایڈوانٹیج ان کو ملتا ہے پھر, اور ووٹ بینک ان کا بڑھتا ہے, کیونکہ صوبائی لیول پہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ لوگوں کے معاملات کر سکتے ہیں, ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ اختیارات تو صوبوں کے پاس ہی ہوتے ہیں نا, لوکل گورنمنٹ کے ہیں, پولیس کے میٹرز ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ کے میٹر ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایون ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یہ بھی ادھر چلا گیا. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کافی اسٹرانگ ہو گئے ہیں, اس لیے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ پنجاب ان کو مل جائے. تو اب دیکھیں یہ ان کا کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اگر استحکام پاکستان پارٹی جو ہے پنجاب جو ہے وہ اگر ان کو نہیں ملتا اس کی چیف منسٹری یا گورنمنٹ, تو ایسی صورت میں پھر مجھے کم لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آگے بڑھ سکے. سرے 10 پی ایم ایل این نے جو الیکشن کے لیے آپ کہہ لیں کہ جو الحاق تو نہیں کہیں گے, الیکشن کے لیے جو اتحاد کر رہے ہیں اس کے اندر ایم کیو ایم تو پہلے آ چکی ہے ان کے پاس. اب دیکھیں سندھ کے اندر جو جی ڈی اے ہے, جو پیر صاحبان یعنی پیر پگاڑا صاحب جو ہے جس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے روئے روا, وہ ان کو بھی وکائل کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, اور اپنے ساتھ ان کا اتحاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا. اپریللی جو مجھے لگ رہا ہے کہ پی کے جو ہے وہ تو کلیئر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی جائے گا, لگ ہی رہا ہے. جو اصحاب نظر آ رہے ہیں وہاں پہ, جو بھی چھوٹے موٹے وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی اس سے جو اندازہ ہوتا ہے, باقی تو ایکچوئل صحیح پتہ تو چلے گا الیکشن والے دن کہ اس وقت ایکچوئل کیا نکلتا ہے بیلٹ باکسز کے اندر سے, تو وہ ان کے پاس چلا جائے گا. پنجاب جو ہے اس کے اندر اگر ان کا آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی اور پلس پی ایم ایل این مل کے اگر چلیں گے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی سیٹیں وہ لے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سکوپ پنجاب کے اندر خاص نہیں ہے, کوئی اکا دکا کوئی سیٹ لے جائے تو لے جائے, ادروائز مجھے نہیں لگتا کوئی کیسے ان کے لیے وہاں پہ کوئی ابھی تک کوئی جگہ بن سکی, کوئی روم کریٹ ہوا ہے وہاں کے ووٹرز کے پاس. اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو ووٹ بینک ہے اس میں کوئی شک نہیں, مختلف انڈیپینڈنٹ سروے جو آئے ہیں اس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ مور دین 60% جو ہے وہ ووٹر ابھی بھی ان کے ساتھ ہے, بلکہ جو عمران خان جب سے جیل میں ہیں ان کا جو سمپتھی ووٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو آپ کو پتا پاکستانی قوم ہے یہ, ہم تو ہمیشہ جو ہوتے ہیں کہ جو بندہ بیہائنڈ دی بار ہو اور جس کو بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ بھی اس کو دبایا جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ ہمیں ہمدردیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ہم پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں ساری نا. تو یہ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے ان کو سمپتھی ووٹ جو ہے ان کا میرا خیال ہے بڑھ رہا ہے, مزید بڑھ رہا ہے. تو میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو اجازت دے دینی چاہیے, آئیں میدان میں اور الیکشن کر کے الیکشن میں حصہ لیں, اپنی پرفارمنس جو بھی ان کی تھی وہ پیش کرے عوام کے سامنے, پی ایم ایل این اپنی پیش کرے, جے ای آئی اپنی پیش کرے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پرفارمنس بتائے, اور پھر عوام فیصلہ کریں, عوام نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ تو ہے الیکشن کے والے سے. الیکشن شیڈیول میں نے پہلے گزارش کر دی کہ اب آ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ہمیں الیکشن کی جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آئے گی, سڑکوں پہ آگے پیچھے پوسٹر شوسٹر کارنر میٹنگز وغیرہ یہ ہونی شروع ہو جائیں گی. اب رہ گئی فلسطین کے حوالے سے بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ فلسطین کی جو عارضی جنگ بندی ہوئی تھی حزب اللہ فلسطین میں اور اسرائیل کے درمیان, وہ جب ختم ہوئی اس کے بعد بڑے زور و شور سے دوبارہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو اپنا ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے, اور کئی وہاں پہ ویڈیو بھی چاہ رہی ہیں, تصویریں بھی چاہ رہی ہیں کہ وہ
नौजवानों को नंगे करके तो उनको सजाएं दी जा रही हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि वहां पे फलस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है, नस्ल कुशी की जा रही है और उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ बड़े अफसोस की बात है कि ये लेटरली अभी मैं देख रहा था कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के ऑलमोस्ट सारे मेंबरों ने एक करारदाद को बड़ा सपोर्ट किया कि जो इलेक्शन जो जंग है उसको रोका जाए फौरी तौर पे। जंग बंदी के लिए वो एक रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते थे, लेकिन यूएसए ने और अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। सो इस पे जरा अफसोस होता है, चूंकि अमेरिका जो है, अमेरिका के जो लोग हैं सिविलाइज लोग हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो इसके बावजूद जो वहां की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी यही है कि वो इसराइल को फ्री हैंड दे रहे हैं और जंग बंदी को वीटो कर दिया। हालांकि कोई भी पुरअमन जो मुल्क है या पुरअमन मुल्क रहने पे बिलीव करता है वो जंग को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जंग बंदी को की रेजोल्यूशन को वीटो करने का मकसद ये है कि वो जंग को सपोर्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो इसराइल है जो अपने मजीद टारगेट्स अचीव करना चाहता है, जो अभी नहीं कर सका था, वो उसको अचीव करना चाहते हैं। और उसके अंदर चूंकि बहुत सारे लोग जो थे वो कैद कर लिए गए थे, फलस्तीनियों ने भी पकड़ लिए थे इनके, उसमें कुछ अमेरिका के शहरी भी थे। तो मेरा ख्याल है कि जो आर्जी जंग बंदी करवाएगी उसका मकसद ये था कि अपने शहरियों को वहां से आज़ाद करवाया जाए और फिर उसके बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये सिलसिला चल रहा है। देखिए अब बाकी जो कुव्वतें क्या करती हैं, अब दुनिया के अंदर जितने भी इंसाफ पसंद ममालिक हैं, इंसाफ पसंद लीडर हैं, अब मेरी उनसे अपील है कि वो मैदान में आए और ये जंग बंदी करवाएं और ये वंस फॉर ऑल फलस्तीन और इसराइल का जो मसला है इसको हल कर दें, हल करवाने की कोशिश करें ताकि ये आइंदा के लिए जो जंग की वहां पे तबाहकारियां हैं इस खित्ते के अंदर वो ना हो। दोनों तरफ इंसान बसते हैं, फलस्तीनी भी इंसान है, सजा उनको जो मिल रही है मुसलमानों ने भी मिल रही है, और दूसरी तरफ इसराइली है वो भी इंसान है। हम ये भी नहीं चाहते कि इसराइलियों को नुकसान पहुंचे, उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचे, उनके बच्चे भी मारे जाएं, उनके घरों में भी तबाही आ जाए, ये हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता। वो भी इंसान है, उनको भी जीने का हक है, लेकिन साथ फलस्तीनी को भी जीने का हक देना चाहिए। तो तमाम इंसाफ पसंद जो लीडर हैं पूरी दुनिया के, चाहे वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, उनको चाहिए कि वो आगे आए और इसको रोके जंग को। अब आखिर में इकानमी, पाकिस्तान की इकानमी है, इसमें बड़े आप कह लेंगे चेंजेस आ रही हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका जो इंडेक्स है वो कल 66,000 को अबूर कर गया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है, क्योंकि ये 50 से आगे नहीं जाता था, यानी 56, 54 जो मुझे याद पड़ता है, या 58 तक जाता था मैक्सिमम। तो ये 60 कभी क्रॉस नहीं किया, लेकिन अब ये कल जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को तो 66,000 को क्रॉस कर चुका है। तो मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि आमतौर पर ट्रेंड ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर एक हफ्ता तेज जाता है तो फिर अगले हफ्ते में वो एडजस्टमेंट करते हैं और वो डाउन हो जाता है और उसके अंदर, लेकिन नहीं, ये मुसलसल पिछले कई हफ्ते से ये चढ़ते ही जा रहा है और प्लस पे जा रहा है। तो ये एक अच्छी अलामत है। बार इसकी जो भी वजूहात हैं वो ज़ाहिर है आप इकोनॉमिस्ट जानते हैं इसको, लेकिन ज़ाहिर मैं समझता हूँ एक अच्छा लग रहा है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट की मोटिवेशन जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों को और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे अट्रैक्शन मिल रही होगी कि भी ये ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान का और वो आके इधर इन्वेस्टमेंट करें इसके थ्रू। तो अल्लाह करे ये इसी तरह चलता रहे। और इसके साथ साथ जो डॉलर है उसके ऊपर मजीद मैं समझता हूँ जरूरत है, क्योंकि डॉलर का बड़ा इम्पैक्ट होता है हर चीज के ऊपर, महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट होता है उसका, हमारे जो कर्जे जो बढ़ रहे हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो डॉलर जो है मजीद नीचे आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मजीद इसके ऊपर काम किया जाएगा। और हमारी जो फाइनेंशियल टीम है हुकूमत पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो इसके ऊपर खुद तवज्जो दे रहे हैं और ताजिरों को मिले भी हैं कराची में भी, लाहौर में भी। तो इस तरीके से वो एफर्ट कर रहे हैं, अगरचे उनका ये डायरेक्ट काम नहीं था, लेकिन ये ज़ाहिर बात है कि जो मुल्की मामलात होते हैं ये सबकी जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने आगे बढ़ के इसके ऊपर
آپ کہہ لیں کہ ایفرٹ کیے اور ایفرٹ کر بھی رہے ہیں، اور اس میں جو غیر قانونی جو لوگ تھے پاکستان میں غیر ملکی رہ رہے تھے ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے، جو بڑی پازیٹیو ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر ہم جو انلیگل امیگرینٹس ہیں یا غیر قانونی طور پہ جو مقیم ہیں ہمارے دوسرے ممالک کے لوگ آئے ہوئے ادھر، ان کی گنجائش نہیں بنتی، چونکہ ہم تو اپنے ملک کے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ اس کو اگر سنبھال لیں تو بڑی بات ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔